اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک سولوشن چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو معمول سے ہٹ کے ایک چیز بتانے جا رہے ہیں۔ دوستو، کھانے میں پاکستان، انڈیا، برصغیر پاک و ہند کے اندر سب سے زیادہ سبزیاں کھائی جاتی ہیں۔ ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں یہ زرعی علاقے ہیں، یہاں سبزیاں بہت ہی زیادہ مقدار میں اگتی ہیں۔ آج میں آپ کو چند سکیمز بتاؤں گا، چند وہ طریقے بتاؤں گا جن کے ذریعے ہمیں سبزیوں کے نام پر زہر کھلایا جا رہا ہے۔ سبزی مافیا زیادہ منافع کے چکر میں ہم عوام کو زہر کھلاتا ہے، اور یہ تمام پروسیجر کس طرح سے چلتا ہے، وہ زہر کس طرح سے سبزیوں میں ملایا جاتا ہے، آپ کو آج ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ آپ بھنڈی کھاتے ہیں، آپ بینگن کھاتے ہیں، آپ کدو کھاتے ہیں، آپ خربوزہ کھاتے ہیں، نیز یہ سکیم پھلوں تک بھی پہنچا دیا گیا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بھنڈی کی۔ دوستو، جب بھی سبزی کی چھانٹی کی جاتی ہے، سبزی کو فصلوں سے اتارا جاتا ہے، تو دو طرح کی سبزی نکالی جاتی ہے، اچھی قسم کی سبزی اور بری قسم کی سبزی۔ آپ جانتے ہیں، آپ جب بھی اچھی قسم کی تر و تازہ سبزی خریدتے ہیں، ہم اس کی رقم جو ہے وہ زیادہ ادا کرتے ہیں، لیکن جب ہم اچھی قسم یا نارمل قسم کی سبزی، اچھی قسم سے کم قسم کی سبزی خریدتے ہیں یا نارمل قسم کی سبزی خریدتے ہیں، تو ہم اس کی قیمت قدرے کم ادا کرتے ہیں۔ سبزی مافیا نے یہ طریقہ کار نکالا ہے کہ وہ تمام تر سبزی کو بہت ہی شاندار، بہت ہی اچھے رنگ میں کرنے کے لیے اور اس کی قیمت بڑھانے کے لیے ایک زہر نما کیمیکل اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں۔ اس کیمیکل کا نام ہے مالاکائٹ گرین۔ مالاکائٹ گرین نام کا یہ کیمیکل اگر تمام بھنڈی کے اوپر مل دیا جائے تو بھنڈی تر و تازہ اور سبز رنگ کی دکھنے لگتی ہے۔ اس کو ملانے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پانی کے اندر اس کیمیکل کو مکس کیا جاتا ہے اور بھنڈی کو اس پانی کے اندر کچھ وقت کے لیے ڈبو دیا جاتا ہے۔ ڈبونے کے بعد جب بھنڈی کو باہر نکالا جاتا ہے تو وہ بھنڈی تر و تازہ اور سبز رنگ کی ہو جاتی ہے۔ دیکھنے والی شخص کو، دیکھنے والی آنکھ کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ بھنڈی تر و تازہ ہے، ابھی کھیتوں سے آئی ہے، اس لیے اس کا رنگ اتنا صاف ہے اور سبز ہے۔ دوستو، یہ جو جان لیوا کیمیکل مالاکائٹ گرین استعمال کیا جاتا ہے، اس کے نقصانات یہ ہیں کہ یہ ہمارے گردوں کو اور ہمارے جگر کو فیل کر دیتا ہے۔ آپ اگر مالاکائٹ گرین لگی بھنڈی استعمال کر لیتے ہیں تو یہ آپ کو جگر اور گردوں کے مرض سے لاحق کر دے گا۔ چند ٹکے مزید منافع کے لیے یہ مافیا، یہ سبزی فروش مافیا انسانوں کی جانوں سے کھیل رہا ہے۔ ابھی آتے ہیں کدو کی جانب کہ کدو کو کس طرح سے بڑھایا جاتا ہے، اس کا سائز بڑا کیا جاتا ہے اور کون سے جان لیوا کیمیکلز اس کے اندر ایڈ کیے جاتے ہیں۔ دوستو، سرنج کے ذریعے ایک مخصوص قسم کے کیمیکل کدو کے اندر انجیکٹ کیے جاتے ہیں۔ نہ صرف کیمیکل بلکہ ان کیمیکل کے اندر ایک مخصوص قسم کا اسٹیریلائزڈ واٹر، ایک پانی کدو کے اندر بھیجا جاتا ہے۔ وہ کیمیکل جیسے ہی کدو کے اندر جاتے ہیں، وہ کیمیکل کدو کے سائز کو بڑا کر دیتے ہیں۔ کدو اپنے نارمل سائز سے بڑا دکھنے لگتا ہے اور اس کیمیکل کے اندر جانے اور اس پانی کے کدو کے اندر جانے سے کدو کا سائز اور وزن دونوں بڑھ جاتے ہیں۔ اس طرح سے منافع کے اندر اضافہ کیا جاتا ہے، اور کدو کے اندر جانے والا وہ کیمیکل جب پک کر تیار ہو کر ہم کدو پکاتے ہیں، کھاتے ہیں، اور وہ کیمیکل جب اس کے ساتھ ہمارے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو وہ ہمارے جسم کے اندر، ہمارے خون کے اندر بہت سے جراثیم پیدا کرتا ہے۔ ایسے جراثیم جو بعد میں کینسر جیسی مہلک اور جان لیوا بیماری کا باعث بھی بنتے ہیں۔ کدو کے علاوہ خربوزے کے اندر بہت سارے کیمیکل کا ملاپ کیا جاتا ہے۔
खरबूजे को मीठा करने के लिए सकरीन का इस्तेमाल किया जाता है। सकरीन इंतहाई मोहलिक चीज़ है जो कि हमारे गले के टॉन्सिल्स पर असर अंदाज होती है। हमारे गले में 2 ग्लैंड्स होते हैं। जब सकरीन इन 2 ग्लैंड्स पर लगती है तो हमारे ये ग्लैंड्स फूल जाते हैं। इनका वाहद हल आखिर में ऑपरेशन होता है। दोस्तों, भिंडी को हरा करने के लिए, कद्दू को बड़ा करने के लिए और खरबूजे को मीठा करने के लिए ये जानलेवा खेल रचा जाता है। स्ट्रॉबेरी पर फूड कलर करके बेचे जाते हैं। नेज़ तमाम तरह की सब्जियों के साथ मैनिपुलेशन की जाती है। इस तमाम 2 नंबरी से इंसानी सेहत को जो नुकसान होता है वो नाकाबिले तलाफ़ी है। हम वो सब्ज़ी बाज़ार से ख़रीदते हैं, उसे थोड़ा सा धोते हैं और पकाकर खा जाते हैं। थोड़ा सा धोने से वो सब्ज़ी या पकाने से वो केमिकल उनसे नहीं उतरते। जैसा कि आपको बताया, भिंडी को केमिकल ज़्यादा पानी में भगोया जाता है, फिर बाद में निकाला जाता है, तो वो केमिकल भिंडी के अंदर अच्छी तरह से रच बस जाते हैं और बाद में उन केमिकल्स को किसी भी तरीके से सब्ज़ी से बाहर निकालना तकरीबन नामुमकिन होता है। केमिकल ज़्यादा सब्ज़ी अगर लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवाई जाए तो वो लिटमस पेपर को भी ख़राब कर दे। हमारी सेहत के लिए तो वो जहर है, वो जानलेवा है। इन तमाम तरीक़ों से बचने का सिर्फ़ एक ही तरीक़ाकार है कि आप जब भी सब्ज़ी ख़रीदें किसी अच्छे स्टोर से सब्ज़ी ख़रीदें। अच्छे स्टोर के अलावा आप किसी बाएतमाद बंदे से सब्ज़ी ख़रीदें जिस पर आपको एतमाद हो कि वो उसमें मिलावट नहीं करेगा या वो डायरेक्ट मंडी से नहीं बल्कि फसलों से सब्ज़ी लाता है। इस तमाम तर मामले को हुकूमतों को इंतहाई तवज्जो के साथ देखना होगा। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो हमारे हस्पताल मरीज़ों से भर जाएंगे। यही वजह है कि हमारे बहुत सारे मुआशरे के अंदर बहुत सारी बीमारियों का इजाफ़ा हो चुका है। ऐसे तरह तरह के वायरस, ऐसी तरह तरह की बीमारियां जिनका कभी नाम तक ना सुना था, आज वो पाकिस्तान और इंडिया भर में फैल रहे हैं। इन तमाम को काबू करने के लिए अगर हुकूमत ने संगीन कोशिशें ना की तो ऐसे ऐसे मज़ीद ख़तरनाक केमिकल भी मौजूद हैं जो कि इन सब्ज़ियों को मज़ीद बड़ा कर सकते हैं और इंसानों की सेहत को मज़ीद ख़राब कर सकते हैं। इस तमाम चीज़ को देखते हुए आप अपनी हुकूमत से मुतालबा करें कि वो सब्ज़ियों की इन मुनाफाखोरी को, इन केमिकल्स के ऐड करने को सख्ती से रोके। अगर हुकूमत नहीं रोकती तो आप अपने इर्द गिर्द आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर उन केमिकल की मिलावट करने वाला आपका अपना बेटा भी है तो उसको आप रोकें। ये सरासर हराम की कमाई है। हराम के साथ साथ ना सिर्फ आप खुद हराम कमाते हैं बल्कि आप दूसरों के प्यारों को बहुत सारी दूसरी बीमारियों में, ख़तरनाक जानलेवा बीमारियों में आप मुंतकिल करते हैं। इस तमाम सिनेरियो को इंतहाई संगीनी से देखना चाहिए और इसके हल के लिए हमें कोशिशें करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत सारी अच्छी मालूमात हासिल की होंगी और आप इन मालूमात को आगे फैलाएंगे ताकि जिन लोगों को इस बारे में इल्म नहीं है उनको भी इल्म हो सके। ये तमाम जानलेवा तरीक़ाकार हमारे मुआशरे में तरवीज पा चुके हैं और इनको फैलाना हमारा फ़र्ज़ है। इनको अगर ना फैलाया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका शिकार हो जाएंगे और हम भी मुजरिम ठहराएंगे। हमें जिस चीज़ के बारे में इल्म हो, जिस अच्छी चीज़ के बारे में इल्म हो, हर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा सकें, हमें बचाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पर कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो इस्लामिक सॉल्यूशन के पेज पर ज़रूर आप यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। हमारे वीडियो सेक्शन में बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं जो कि आपकी रहनुमाई फरमाएंगी। अगर ऐसी वीडियो मौजूद नहीं है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे से यूट्यूब, फेसबुक या व्हाट्सएप पर ज़रूर रब्ता करें। हम कोशिश करेंगे कि आपको फ़ौरन उसका जवाब दिया जा सके। थैंक यू सो मच।